नमस्कार बंधुगण आजिर कहानी को आपनकु स्वागत। मोर नाम सुनीता एवं मु 23 वर्ष बयसर। मु बहुत सुंदर। मु मो शरीर अपेक्षा टिके बड़ देखा जाउछि। मोर आकर्षणीय मुखमंडल गठन, गोरा रंग एवं शरीर बहुत पतला किंबा मोटा नुहे बरम साधारण। मु एक गारे रहे, तेणु अन्य गा झियो मानक परी मु प्रायतः सालवार सूट पिंधे। मु केवल 10म श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़िथिली एवं सेबेठारु घरे रहि आसिछि। बाहारु मते एक बहुत सरल एवं साधारण झियो बोली तुलना करा जाए। मु विशेष भावरे बुद्धिमान किंबा चतुर नथिली, किंतु सत कहिबाकू गले एपरी दिन थिला जेतेबेले मु मोर सीमा अतिक्रम करिथिली। जीवन मते एपरी किछि सिखाइला जाहा मु केबे कल्पना करि नथिली। बहुत दिन पूर्वरु मु एक अभिज्ञता देई गति करिथिली जाहा मो हृदय एवं मन उपरे गभीर छाप छाड़िथिला। सेही समयरे मु गौरव भाईंकु भेटिथिली। मु सेतेबेले बहुत एका थिली, किंतु मु गौरव भाईंक सहित समय बिताइबारे उपभोग करिबाकू लागिली। से सबुबेले मो प्रति बहुत जत्नवान थिले एवं तांकर उपस्थिति मते आरामदायक अनुभव कराउथिला। आरंभरे जेतेबेले मु तांक सहित समय बिताइली, मु मो शरीर रे एक अद्भुत चाप अनुभव कली, जेपरी मते विश्राम आवश्यक। किंतु धीरे धीरे सबु किछि स्वाभाविक हेबाकू लागिला। आमर एक अभ्यास होइगला जे जेतेबेले सुजोग पाइलु, आमे दुहे परस्पर सहित समय बिताइबाकू आग्रही हेउथिलु। तथापि जेतेबेले अन्य लोकमाने घरे थिले, आमे टिके भय करुथिलु जे केही आमकू देखिपारे, किंतु केही आमकू संदेह करुनथिले, कारण गौरव भाई सबुबेले मते दीदी बोली डाकुथिले। मु तांको ठारू 9 वर्ष बड़ थिली। सेतेबेले शीत दिन थिला एवं समस्ते निज निज कोठरी रे रहुथिले। समस्ते रातिरे शीघ्र सोईबाकू जाउथिले एवं गौरव भाई एवं मु अलगा अलगा कोठरी रे सोई जाउथिलो। गोटिए रातिरे जेतेबेले मु द्वार बंद करी सोईथिली, एक घटना घटिला जाहा मो जीवन रे एक नूतन अभिज्ञता जोड़िला। एही घटना सेतेबेले घटिथिला जेतेबेले मो माई बहुत असुस्थ होई गले। तेणु मु एवं मो माँ तांको देखा करिबाकू तांको घरकू गलु। गौरव भाई आमकू छाड़िबा पई एक गाड़ी आनिथिले। जेतेबेले से मोते प्रथम थर देखिले, से कहिले, तुमे वर्तमान बहुत बड़ होई गलणी। मु टिके हसिली। तापरे जेतेबेले आमे मो माउसी घरकू जाउथिबा गाड़ी रे थिलु। संध्या 6 बाजी सारिथिला। आमे घरकू फेरिबा विलंब करिथिलु, तेणु रास्तारे टिके अंधार थिला। शीत दिन थिला, तेणु 6टारे अंधार होई जाए। आमे घरकू फेरिबा परे मु देखिली मो माई रोसेई घरे रोसेई करुछंती एवं मो माई बिछणारे सोईछंती। मो माई रोसेई घरकू जाई मो माउसींकू कहिले, जदि तुमे एते असुविधार सम्मुखीन हेउथिला, तेबे तुमे मोते पूर्वरु कहिबा उचित थिला। तापरे मो माई रोसेई आरंभ कले एवं मु मो माई पाखरे बसिली। माई मोते देखि खुशी हेले, किंतु से बहुत खराब देखा जाउथिले। किछि समय परे मो माँ मो माईंकू खाद्य देले एवं निज हातरे खाइबाकू देले। सेही समयरे गौरव भाई मोते डाकिले। मु तांकू देखि पचारिली, कौन हेला भाई? से मोते एपरी देखुथिले जेपरी से किछि कहिबाकू चाहुथिले। परे रात्रि भोजन समय हेबा परे तांको कथा मोते एक नूतन अभिज्ञता देइथिला। तेणु मु गौरव भाइया जेउ कोठरी रे खाउथिले, सेही कोठरी को गली। मोते देखिबा मात्रे से कहिले, दीदी आसंतु एकाठी खाइबा। मु मना करी कहिली, ना भाई मु परे खाइबी। किंतु से जिद धरी मोते बसाइले। मु मध्य भोक अनुभव करुथिली, तेणु मु अधिक जुक्ति कली नाही एवं आमे दुहे एकाठी बसी खाइबा आरंभ कलु। आमे दुहे एहाकू उपभोग कलु, कारण आमे आम सहित खाद्य आनिथिलु। भोजन शेष करिबा परे मु मो मांको कोठरी को सोईबाकू जाउथिली, जेतेबेले गौरव भाई कहिले, जदि तुमर किछि आपत्ति नाही, तुमे एठारे मो घरे सोई पारिबो। मु एहा सुनी आश्चर्य होई कहिली, ना भाई मु मां सहित सोईबी। किंतु तापरे से मोते अनुरोध करी चालिले। शेषरे मु राजी होइगली। ठीक अछि, मु एठारे सोईबी, किंतु प्रथमे मु मांको कहिबाकू चाहुछि जे मु तुम घरे सोईबी। गौरव भाई जाई निजे मांको कहिले। एही समयरे मु मोर सालवार कामिज पिंधिली, कारण मोर पोशाक टिके टाइट थिला। गौरव भाई मोते नुआ पोशाक पिंधिथिबा देखि हसिले एवं कहिले, दीदी तुमे एही पोशाकरे बहुत सुंदर देखा जाउछ। तुमे एते सुंदर काहिकी? मु किछि कहिली नाही, केवल हसिली
ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ବିଛଣାରେ ବସିଲି। ଗୌରବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ମହଲାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଯାଅ, ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୁଁ ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଗୌରବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଗୌରବ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମଜାଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜାଦାର କଥା କହି ହସାଇଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ କେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଗୌରବ ଭାଇ ମୋ କେସ୍ ସହିତ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଉଠିଥିବା ଦେଖି ସେ ହସି କହିଲେ, ଶୁଭ ସକାଳ ଦିଦି, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କମ୍ବଳ ତଳେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ମା ଆମକୁ ଗରମ ଚାହା ଆଣିଦେଲେ। ସକାଳେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ତେଣୁ କମ୍ବଳ ତଳେ ବସି ଚାହା ପିଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଗୌରବ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ହସି ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା ଭାଇ, ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ସେ ମଜା କରି କହିଲେ, ତୁମର ଆଖି ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ତୁମକୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଦି, ତୁମ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଖେଳରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଆଜି ସକାଳେ କଣ କରୁଥିଲ? ସେ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମର କେଶ ସଜାଡୁଥିଲି। ଗୌରବ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଢ଼ି କିମ୍ବା ମୁଛ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବହୁତ ସଫା ଥିଲା। ସେ ମୋଠାରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସକାଳ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ମା ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ମାମୁଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହି ସମୟରେ ମାମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରି କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଗୌରବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଗାଧୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବାଥରୁମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ଗୌରବ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାବୁନ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ଏପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ରୁମରେ ବସି ମୁଁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ହଜିଗଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ଗୌରବ ଭାଇ ଗାଧୋଇବା ପରେ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଏକା ହସୁଥିବା ଦେଖି ସେ ମଜାରେ କହିଲେ, କଣ ହେଲା ଦିଦି, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ ହୋଇଗଲି ଏବଂ କହିଲି, ନା ଭାଇ, ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ଗୌରବ ଭାଇ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ସତ କୁହ ଦିଦି, ତୁମେ ଏତେ ହସୁଥିଲ କି? ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ନା ଭାଇ, କିଛି ବିଶେଷ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ଭାଇ ଜିଦ୍ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନା ଦିଦି, ମୋତେ କୁହ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ନ କହିବ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଦୟାକରି ଭାଇ, ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଶେଷ କର। ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଁ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଏବଂ ମଜା କରି ଜାଣିଶୁଣି କହିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲି। ଏହା ଦେଖି ଗୌରବ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ କେସ୍ ଧରି ମୋତେ ବିଛଣାରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ରାଗି ପଚାରିଲି, ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଭାଇ? ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଗୌରବ ଭାଇ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ କେସ୍ ସଜାଡ଼ି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୋ ମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯାଇ ଗୌରବଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କୁହ, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କୁହ, ନଚେତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗୌରବ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେରାସରେ ବସି ତାଙ୍କ ଫୋନ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଡାକିଲି, ଭାଇ ତଳକୁ ଆସ, ମା ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଦୟାକରି ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲି, ଭାଇ ଏହା କେବଳ ମୋର ଭୁଲ ନଥିଲା, ତୁମେ ମୋ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ଏତେ ରାଗି ଯାଉ ନାହିଁ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ଭାଇ
ଦୟାକରି ଏତେ ରାଗିଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ମୋର ଭୁଲ, ମତେ ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ପିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚୁପ୍ ରୁହ ନାହିଁ। ମତେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ଗୌରବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଟିକେ କମିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯାଇ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ କୁହ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସେ ହସି କହିଲେ, ବହୁତ ହେଲା, ଏବେ ଚୁପ ରୁହ, ନଚେତ୍ ମୋତେ ଆହୁରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ମା ଏବଂ ମାଇଁ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ମା ରୋଷେଇ ସାରିଥିଲେ। ଖାଇସାରି ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମା କହିଲେ, ଆମେ ପାଖ ଘରେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୌରବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଗୌରବକୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ କହିଛି। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ମା ଏବଂ ମାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗୌରବ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣ। ସେ ହସି କହିଲେ, ମତେ କୁହ ଦିଦି, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚକୋଲେଟ ଆଣ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗୌରବ ଭାଇ ହସି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ରୁମ୍ ସଫା କର, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ଆଣିବି। ଗୌରବ ଭାଇ ଚକୋଲେଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ମାଇଁଙ୍କ ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ଆଲମାରୀ ଖୋଲିଲି, ମୁଁ ସେଠାରେ ମେକଅପ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହେବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ମେକଅପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ କାନଫୁଲ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଆଲମାରୀରୁ ଏକ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ଭାଇ ଚକୋଲେଟ ନେଇ ଫେରିଲେ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜା ହୋଇ ନୂଆ ବଧୂ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର କେସ୍ ଖୋଲା ଥିଲା, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଏପରି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରି ଆସିଲା, ଦିଦି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚକୋଲେଟ ନେଇ ବିଛଣାରେ ବସି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଗୌରବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାୟା, ମୋତେ ଏତେ ଦେଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗୌରବ ଭାଇ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମ ଉପରୁ ଆଖି ହଲାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଶାଢ଼ୀରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ଯେପରି ତୁମେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ। ତାପରେ ସେ ମଜା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ବଧୂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହା ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଲୁକା ହସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲି। ମୁଁ ମଜା କରି କହିଲି, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲ? ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତାପରେ ଗୌରବ ଭାଇ ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ଦିଦି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ପଚାରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଯଦି ମା ଜାଣିଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ଗୌରବ ଭାଇ କହିଲେ, ଦିଦି, ଏତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଥରେ ହମ୍ କୁହ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବି। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ପ୍ରଥମେ କୁହ, ତୁମେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପରେ ଏସବୁ କହୁଛୁ କି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏହା ଭାବୁଥିଲା? ଗୌରବ ଭାଇ ହସି କହିଲେ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଥରେ ରାଜି ହେଲେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଜାରେ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ରାଜି ହେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ମୁଁ କହିଲି, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗୌରବ ଭାଇ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଗୌରବ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦିଦି, ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଗୌରବ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱାର ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁହେଁ ଡରିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରୁ ମମିଙ୍କ ସ୍ୱର ଆସିଲା,
କୋଠରୀରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଗଲି କାରଣ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି